बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम इख्वती अत्तलबा, कैफ़ हालुकुम, कैफ़ अस्सिहा। दर्सुना अल-हादी अशर। सनुवासिलु फ़ी हाज़ा अद-दर्सी मा तबक़्क़ा मिन अल-जुमल अल-मुतदाविला हौल अल-लिक़ा'i वल-मुक़ाबला। फ़तआलौ नतक़द्दमु इला हाज़ा अद-दर्स अल-जदीद। الجملة الأولى: كم مضى من عمرك. كم مضى، مضى يمضي، معناه انقضى ينقضي. نكتب هنا مضى يمضي، معناه انقضى. انقضى معناه بالأردية गुज़र चुका. इनक़ज़ल उम्रु कुल्लुहु फ़िल्लहवी औ फ़िल्लइब, ला बस किलाहुमा सही. मज़ा यमज़ी मानाहु गुज़रा हुआ या गुज़रना. नफ्सुहु इनक़ज़ा, इनक़ज़ल उम्रु, उमर गुज़र गई. कुल्लुहु फ़िल्लइब, सारी की सारी खेल कूद में. फ़िल्लहवी वल्लइबी. फ़इनक़ज़ा यनक़ज़ी. मसलन अना अक़ूल इनक़ज़ा फ़स्लुस्सैफ़, गर्मी का मौसम गुज़र गया. वमिस्ल हाज़ा कम मज़ा मिन उम्रिका. कम मज़ा, कितना गुज़र गया आपके उम्र में से. मसलन उम्रुका सित्तून सना. तय्यब, फ़ी तक़दीरिल्लाहि अज़्ज़ व जल. अल्लाहु यारिफ़ु व हुवा युअम्मिरुल इंसान. फ़नक़ूलु उम्रुका सित्तून सना वल्आन अंत उम्रुका अर्बऊन सना. फ़स्सुआल कम मज़ा मिन उम्रिका, फ़तक़ूल मज़ा मिन उम्री अर्बऊन सना. मज़ा मिन उम्री, मेरे उम्र में से जो हिस्सा गुज़रा है वो 40 साल है. हाज़ा मानाहु कम मज़ा मिन उम्रिका. व अयज़न इब्नुका मंता, आप कितने साल के लड़के हो. इब्नुका मंता, या आप कितने साल के बेटे हो. इब्न, इब्न मानाहु बेटा. कमंता हुनाका जुमला औ नक़ूल लफ़्ज़ महज़ूफ़. इब्नुका मंता ऐ इब्नु कम उम्रुका अंता. उम्रुका कम, कितनी उम्र है आपकी. फ़हाज़ानी अल-उसलूबानी युस्तअमलानी कसीरन फ़ी अत्तहद्दुस वल-मुकालमा. फ़ल-जवाब अना इब्नु 17 सना. अना इब्नु, मैं बच्चा हूँ, बेटा हूँ. 17 सना, 17 साल का. अना इब्नु 17 सना. औ नुजीबु बिकैफ़िय्या उख़रा औ बिउस्लूबिन आख़र. मज़ा मिन उम्री 17 सना व उम्री कम बिल-इत्लाक़ अल्लाहु अअलम. ला अअरिफ़ युसम्मा बित्तबअ, यानी ला अअरिफ़ बिल-यक़ीन वत्ताकीद कम उम्री, वलाकिन मज़ा मिन उम्री कज़ा व कज़ा. हाज़ा नस्तती अन नतकल्लम बिज़ालिक मुहत्तमन औ हत्मियन. طيب، يعني 20 سنة أنا أعرف ولدت قبل 20 سنة ومضى من عمري 20 سنة. أما متى سأموت هذا لا أعرف، وعمري كم سيكون عمري لا أدري. فنستطيع أن نقول مضى من عمري 17 سنة. وكم سأحيا ومتى سأموت والله أعلم. بعده: ماذا يعمل أبوك. العمل، الفعل. ما هي مهنته، المهنة، الشغل، ما هو شغله. ماذا يعمل أبوك، ماذا يعمل والدك. فالجواب: أبي معلم، أبي مهندس. مهندس معناه إنجينير. خياط، درزي. سائق، يسوق السيارة، يسوق السيارات. أبي موظف حكومي، يعني هو يعمل للحكومة، سركاري ملازم. موظف حكومي. أبي طبيب، أو هو طبيب في المستشفى. أبي متقاعد retired الذي يكون في البيت.
هو يكون موظف حكومي، ولكن عندما يتجاوز عمره من 60 سنة أو أكثر من 60 سنة فيتقاعد في البيت، أي يجلس في البيت لا يشتغل أي شغل. فنستطيع أن نجيب حسب المهن. إن كان والدي خياط فنقول أبي خياط. ومثل هذا مهن الرجال عديدة وكثيرة، فنتعلم من القاموس، نستفيد من القاموس المصور، والقواميس كثيرة جدا فنستفيد منها. طيب، هذا هو الجواب. ثم أين تعيش؟ أين تسكن؟ أين تقيم عائلتك؟ أين تقيم أسرتك؟ كل هذه المعاني متقاربة مترادفة. تقيم عائلتك، العائلة والأسرة معناها خاندان، एक घर वाले लोग. فأين تعيش؟ عاش يعيش معناه وقد گزارنا. أين تعيش؟ مثلا أنا أسأل سؤالا جديدا: أين عشت شبابك؟ आपने अपनी जवानी कहाँ गुजारी? أين عشت؟ عاش يعيش يعني عيش करना या मतलब गुजारना. فالجواب مثلا هنا وهناك نقول عائلتي تقيم وعائلتي تعيش في السعودية، في قطر، في ما نستطيع من البلدان. طيب، سؤال جديد: كم أخا لك؟ كم أخا لك؟ أنت ما شاء الله جيد، ولكن لك إخوة. कम अखन लका औ कम इख्वतन लका, तुम्हारे कितने भाई हैं, तुम्हारे लिए कितने भाई हैं, अखबिरनी. فالجواب لي 3 إخوة، لي 4 إخوة، لي 5 إخوة، وأنا رابعهم، أنا خامسهم، أنا سادسهم، أنا سابعهم. قدر ما نكون الجمل، كل واحد يخبر عن إخوته وأخواته وعن أسرته. كم فردا في أسرتك، وكم إخوة في، أو كم فردا، هذا جيد، كم فردا في أسرتك. هل أبواك على قيد الحياة؟ أبواك المراد من الأبوين الأم والأب. هل أبواك على قيد الحياة أي هما معناها حيان، بمعنى هما يرزقان. طيب، يعني الله سبحانه وتعالى يرزقهما في الدنيا أو هم توفيا، كيف حالهما؟ فهل أبواك على قيد الحياة؟ ما زالوا يرزقون أو يرزقان. فالجواب نعم، كلاهما على قيد الحياة بحمد الله تعالى. هناك كلمة، هذه الكلمة مثلا أحيا يحيي، أحيا يحيي. طيب، مثلا أحيا الله، أحيا الله، أحيا الله الإنسان. طيب، 100 سنة. كم؟ 100 سنة. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को 100 साल के लिए ज़िंदा रखा, फ़हादा अहया। फ़िल क़ुरआनी अल्लज़ी अमाता व अहया, अमाता व अहया। अल्लाह सुब्हानहु व तआला युमीतु व युहयी, युहयी व युमीत फ़िल क़ुरआन, युहयी व युमीत। فمثل هذا كما درسنا هنا الحياة. فالله سبحانه وتعالى أحيا أبوي إلى يوم هذا وهما يرزقان، उनको रिज़क़ पहुँचता है वهم في الدنيا بعده. أو الجواب الثاني نقول أمي قد توفيت، توفى يتوفى، رحمها الله. وأبي حي يرزق، أبي حي يرزق، الله سبحانه وتعالى يعطيه الرزق. توفى يتوفى، هذا لو نقول مثلا توفى الرجل
الرجل الكبير في المستشفى. طيب، الرجل الكبير توفي أو توفى في المستشفى، وتوفي فلان في عنفوان شبابه. توفي فلان की फौतगी हुई, वो वफ़ात पा गया, फ़ी उन्फ़ुवान शबाबिही, अपनी यानी जवानी की उम्र में। उन्फ़ुवान जो जवानी का बिल्कुल सिरा होता है, इब्तिदा होती है। तवफ़ी फ़ुलान फ़ी उन्फ़ुवान शबाबी, फ़तवफ़ा यतवफ़ा, अल्लाहु यतवफ़ल अनफुसा हीन मौतिहा। في القرآن كذلك أنتم تدرسون وتتعلمون ما شاء الله، فنتعلم اللغة العربية من القرآن والحديث. القرآن أفصح بالتحقيق والتأكيد، والحديث كذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أفصح العرب. طيب، فنتكلم إن شاء الله في الدرس المقبل. والآن نتدرب على التلفظ. ترددون معي، ترددون، تقرؤون بعدي. كم مضى من عمرك؟ ابن كم أنت؟ أنا ابن 17 سنة. مضى من عمري 17 سنة. ماذا يعمل أبوك؟ والدك؟ أبي معلم، مهندس، خياط، سائق، موظف حكومي، طبيب، متقاعد. أين تعيش؟ أين تسكن؟ أين تقيم عائلتك، أسرتك؟ كم أخا لك؟ كم إخوة لك؟ لي 3 إخوة وأنا رابعهم. هل أبواك على قيد الحياة؟ نعم، كلاهما على قيد الحياة بحمد الله تعالى. أمي قد توفيت رحمها الله، وأبي حي يرزق، والله يرزق من يشاء بغير حساب. يرزق، رزق، يرزق، الله يرزق، والله هو الرزاق. هذا الدرس يكفي اليوم. تراجعون وتطالعون وتتحدثون بما تعلمتم من الكلمات الجديدة والجمل الجديدة. والسلام عليكم ورحمة الله.